দর্শক মণ্ডলী প্রত্যেককে স্বাগত জানাচ্ছি আজকের আকু আই স্পেশালিস্ট সেন্টার অফ ঢাকা সেন্ট্রাল ইন্টারন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ মাই হেলথ থেকে আমি ডাক্তার সাকলাইন রাসেল। দর্শক, আবহাওয়া পরিবর্তন চলছে, সেই পরিবর্তনের ছোঁয়া এই মুহূর্তে আমাদের কণ্ঠেও, তাই হয়তো বা কণ্ঠটা কিছুটা অপরিচিত লাগতে পারে, তবে মাই হেলথ আপনাদের পরিচিত অত্যন্ত প্রিয় একটি অনুষ্ঠান। আজকে আপনাদের এই প্রিয় অনুষ্ঠানে আমরা দুজন ভিনদেশিকে এনেছি, যদিও দুজনকে ভিনদেশি বলা ঠিক না। একজন বাংলাদেশি যিনি কর্মরত আছেন চায়নায়, আর একজন এসেছেন চায়নার বিখ্যাত হসপিটাল, যেটিকে বলা হয় পৃথিবীর সবচেয়ে বড় হসপিটাল কার্ডিয়াক রোগীদের জন্য, হৃদরোগীদের জন্য। সেখান থেকে একজন বিশেষজ্ঞ এসেছেন। আমরা আপনাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি। আজকে কথা বলতে চাই হার্ট অ্যাটাকের নানা বিষয়গুলো নিয়ে। পরিচয় করে দিচ্ছি, আমার একেবারে ডানে আছেন যিনি একজন প্রবাসী চিকিৎসক, ডাক্তার মিসবাউল ফেরদৌস, হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ হিসেবে আছেন ফয় হসপিটাল, ন্যাশনাল সেন্টার অফ কার্ডিওভাস্কুলার ডিজিজ, চায়না। উপস্থিত আছেন প্রফেসর উ ইয়ং জিয়ান, ফয় হসপিটাল, ন্যাশনাল সেন্টার অফ কার্ডিওভাস্কুলার ডিজিজ, China. So, Professor Wu, welcome, and Dr. Misbaul, welcome to our studio. How are you? Okay, fine, thank you. So far I came to know this is the first visit in Bangladesh. Are you enjoying Bangladesh? Yeah, so it's my great honor to be invited to be a guest. It's in the MyTv. So it's the first trip in Bangladesh. Oh, that's great. And you have to know that we have some historical relation between Bangladesh and China, and with all the Bangladeshis are really grateful to China because they have tremendous effort to build our country, particularly the infrastructures of our country. So again, thanks. So today our topics is heart attack and how to prevent heart attack. So my first question goes towards you. What is heart attack? So I'm a cardiologist. Yeah. So maybe the biggest the heart hospital in Beijing, and so as the cardiologist, so I would like to tell everybody what is the heart attack, why is it called heart attack, why the other organ is not called attack, because the heart disease is the very the harmful, very dangerous for everybody. And when the heart gets the disease, so and normally it's quiet, but in some time, so it's become very dangerous. So it's called heart attack. So after heart attack, so heart function will be destroyed. So heart can't pump the blood to the whole the body. And so in some time, so after heart attack, the patient will be sudden death. So this is why called heart attack. অনেকেই বুঝেছেন, যারা আমার মধ্যে একটু কম বোঝেন তাদেরকে সাহায্য করতে চাই। উনি যেটি বলেছেন যে ফয় হসপিটাল, যেটি আমরা আপনাদেরকে বলেছি যে বিশ্বের সবচেয়ে বড় একটি হাসপাতাল হৃদরোগীদের জন্য, উনি ওখানে কর্মরত আছেন। এবং ওনার মূল যে কথাটি আছে যে শরীরে তো অনেকগুলো অঙ্গ আছে, কিন্তু সবগুলো অঙ্গের কিন্তু রোগে অ্যাটাক কথাটা বলা হয় না। হার্টকে কোনো কারণে যদি রক্ত সাপ্লাই কমে যায়, রক্ত স্বল্পতা যদি হার্টের কোনো একটা অংশ ভোগে, তখন যে উপসর্গটি দেখা যায় সেটিকে অ্যাটাক বলা হচ্ছে। যেহেতু এটি একটি লাইফ থ্রেটেনিং, জীবননাশী কন্ডিশন, সে কারণে হয়তোবা এই হার্টের ক্ষেত্রে এই কথাটিকে অ্যাটাক বলা হয়েছে, শুধুমাত্র গুরুত্ব বোঝানোর জন্য এই রোগটি সম্পর্কে। সো হোয়াট আর দ্য common complaints of a patient having heart attack or going to be an heart attack? So when the patient gets the heart attack, the patient usually experiments the chest pain and the chest discomfort. And sometimes the chest pain is very severe, and sometimes after the heart attack, so the patient will have the heart failure and other symptoms. It's very the danger. Is there any another pattern of typical heart attack patients? The typical symptoms is the chest pain. Yeah. And but I think it's the most of the patients. So it's the first symptom is the chest pain. It's very severe chest pain. But sometimes
followed by the vomiting, Yeah. and it's, maybe sometimes it's the sweat, it's big, the sweat, yeah. But in some patients, after the heart attack, so it's maybe it's after the several minutes, the heart stopped beating. Yeah. That's the main issue. Dr. Mizul, আপনি বাংলায় কথা বলছেন, দেখতে যদি আপনার সাথে অনেকটা চায়নার মিল আমরা পেয়ে যাচ্ছি। আশা করি আপনার কণ্ঠে আমরা সুমধুর বাংলায় শুনবো। তো কি কি উপসর্গ দেখা যায় আসলে ওর সঙ্গে কিছু শেয়ার করবেন? আচ্ছা, আমরা যেটা মনে করি যে যখন একটা পেশেন্টের হার্ট অ্যাটাক হবে বা হচ্ছে, তার খুব চেস্ট টাইটনেস যেটাকে বলি আমরা যে চেস্ট টাইটনেস মানে হচ্ছে বুকটা চেপে ধরবে। আর আরেকটা জিনিস যেটা আমরা সবসময় খেয়াল করি, জিজ্ঞেস করি রোগীকে যে আপনার চেস্ট যে পেইনটা হচ্ছে সেটা আপনার লেফটে, আর্মে বা উপরের দিকে বা কোনো দিকে রেডিয়েশন হচ্ছে কিনা, সেটা নিয়ে আমরা আসলে খুব ফোকাস করতে পারি। আর সবচেয়ে যেটা বড় ব্যাপার, চেস্ট এরকম টাইটনেস, যা বুকের ব্যথা যেটা বলে, কতক্ষণ ধরে হচ্ছে বা কখন থেকে হচ্ছে, এই জিনিসটাকে আমরা ভেরি ইম্পর্টেন্ট। সো ডক্টর মিজবুল, একটু পেছনে গল্প শুনতে চাই। আপনি বাংলাদেশ থেকেই এমবিবিএস পাস করেছেন, বিশ্বের একটি বড় হসপিটালে আপনি বাংলাদেশি ডাক্তারদেরকে রিপ্রেজেন্ট করছেন, পারছেন তো? আলহামদুলিল্লাহ। আমি শুধু একটা কথাই বলতে চাই, আমাদের যারা বাংলাদেশি ডক্টর আছে, আমি বাংলাদেশ থেকে পাশ করেছি, ইউএসটিসি থেকে, জাতীয় হৃদরোগে আমি ট্রেনিং করেছি 1.5 বছরের মতো। তো আমি শুধু এতটুকু বলতে চাই যে বাংলাদেশ হচ্ছে, আমার প্রফেসর আমাকে বলেন যে বাংলাদেশ হচ্ছে ল্যান্ড অফ অপরচুনিটি, এখানকার ডাক্তাররা আউটস্ট্যান্ডিং। তো আমার স্যার যেটা বলেছেন যে বাংলাদেশের ডাক্তার, স্পেশালি দ্য ইন্টারভেনশন কার্ডিওলজিস্ট, দে রিয়েলি ডিড ভেরি ওয়েল লাস্ট 10 years। এখন একটা জায়গায় চলে এসছে, আমরা এখন গর্ব করে বলতে পারি, হ্যাঁ, আমার দেশের ডাক্তাররা ওয়ার্ল্ড ক্লাস। দর্শকমণ্ডলী, অনুষ্ঠানের ঠিক মাঝপথে আমরা, আপনারা জানেন যে এই পর্যায়ে আমাদের একটা ব্রেকে যেতে হয়। বিরতির পরে এসে অনেকগুলো কথা বলতে চাই হার্ট অ্যাটাকের নানা বিষয়গুলো নিয়ে। সঙ্গে থাকুন। দর্শকমণ্ডলী, বিরতির পর আবারও স্বাগত জানাচ্ছি আকুয়া স্পেশালিস্ট সেন্টার অফ ঢাকা সেন্ট্রাল ইন্টারন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ মাইহেল থেকে। আমি ডক্টর সাকলাইন রাসেল। যারা এইমাত্র আমাদের সঙ্গে অংশগ্রহণ করেছেন, আপনার জন্য বলছি, আমরা কথা বলছি হার্ট অ্যাটাকের বিভিন্ন দিকগুলো নিয়ে। আর এই বিষয়ে কথা বলার জন্য চায়নার বিখ্যাত হাসপাতাল, যেটি পৃথিবী জুড়ে বিখ্যাত এবং প্রথম সারির হসপিটাল, ফুয়াই হসপিটাল থেকে দুজন অতিথি এসেছেন। একজন বাংলাদেশি ডক্টর মিজবুল ফেরদৌস, যিনি হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ হিসেবে কর্মরত আছেন। সেখানে এসেছেন প্রফেসর উ, যিনি কনসালটেন্ট হিসেবে আছেন ফুয়াই হসপিটাল, ন্যাশনাল সেন্টার অফ কার্ডিওভাস্কুলার ডিজিজ, চায়না থেকে। Professor Wu, now again your turn. So, when a patient visited your center in China, how you manage the patient or how you will treat the patient to recover the patient from that kind of emergency situation? So when the patient gets the heart attack, so it's a very emergency. So it's normally, so the doctors and to check the patient with the EKG, the electrocardiogram, and so it's if the EKG indicates it's the very emergency situation, so we will immediately start the treatment strategy. And the first consideration and the first choice of the treatment is the percutaneous, the coronary intervention. So that means, so we should open the occluded the coronary vessel immediately, so it can relieve the symptoms, and it also can rescue the life, because if the vessel, the coronary vessels occluded permanently, so the cardiac function will be destroyed. And in the other word, so it's if you can't the open occluded vessel at once, so the patient's the life is very dangerous. So the PCI is the first choice, and it's the most effective to treat the emergency patient. And so then you call it primary PCI. Yeah, it's called the primary PCI. And you are allowed to do primary PCI. Yeah. And so Dr. Mezul already informed me that you are the boss on the primary PCI. So it's a big chance to have some talk with you regarding primary PCI. Yeah.
দর্শক মণ্ডলী, আমরা আসলে তার কাছে যে বিষয়টি জানতে চেয়েছিলাম যে হার্ট অ্যাটাক হয়ে গেলে আপনারা চায়নাতে আপনাদের যে সর্বাধুনিক প্রতিষ্ঠানটিতে আছে সেখানে আপনারা কি করেন, কারণ আমাদের একটা আগ্রহ আছে যে আমাদের দেশ এবং তাদের দেশ কি করছে। তারা যেটি বললেন যে প্রাইমারি পিসিআই হয়তো আপনার জন্য কষ্টকর হতে পারে, এটি হচ্ছে কিছুই না। আপনার যদি কারো এরকম হার্ট অ্যাটাক সন্দেহ করেন ইসিজি দেখে, তখন তারা দ্রুত এনজিওগ্রাম করেন। এনজিওগ্রাম করার সময় যদি দেখা যায় যে রক্ত নালীগুলো জমাটবদ্ধ হয়ে গেছে, রক্ত দলা বেঁধে গেছে, তখন তারা দ্রুত সেখানে স্ট্যান্ড করে দিয়ে সেটাকে ঠিক করে দিচ্ছেন, রক্তটাকে চালু করে দিচ্ছেন। ফলে আপনার হার্ট সম্ভাব্য ক্ষতির হাত থেকে বেঁচে যাচ্ছে এবং আপনি ম্যাজিকের মতো কিন্তু যে জিনিসটি কিছুক্ষণ আগেও কিন্তু জীবনের ঝুঁকিতে ছিলেন, আপনি অনেকটাই মুক্ত হয়ে যাচ্ছেন। এটিকে মেডিকেলের ভাষায় বলা হয় প্রাইমারি পিসিআই। এবং এই প্রাইমারি পিসিআই হচ্ছে আধুনিক বিশ্বের সবচেয়ে সর্বাধুনিক প্রযুক্তি, যেটার মাধ্যমে দ্রুত একজন কষ্টে থাকা হার্ট অ্যাটাকে চলে যাওয়া রোগীর জীবন নাশের হাত থেকে কিন্তু সহজেই রক্ষা করা যায়। এবং সেটিতে আসলে ফয় হসপিটাল অনেক বেশি দক্ষ, তারা চেষ্টা করছেন বাংলাদেশেরই চালু করতে। এবং বাংলাদেশে আসার কথা হচ্ছে যে অনেক হাসপাতালে কিন্তু এই প্রাইমারি পিসিআই হচ্ছে, যেটার মাধ্যমে অনেক রোগীকে কিন্তু বাঁচিয়ে রাখা সম্ভব হচ্ছে। আপনারা জানেন যে সম্প্রতি আমাদের একজন নেতা, তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েছেন, তার ক্ষেত্রে কিন্তু বাংলাদেশের চিকিৎসকরা এই প্রাইমারি পিসিআই করেই কিন্তু তাকে অনেকটা সুস্থ করে তুলেছেন। আমরা আশা করি যে তিনি প্রোগ্রামটি প্রচারিত হচ্ছে তিনি অনেকটাই সুস্থ হয়ে আমাদের মাঝেই বেঁচে আছেন এবং আমাদেরকে নতুন করে আগামী দিনে দিক নির্দেশনা দিচ্ছেন। ডক্টর মেজবাউল ফেরদৌস, সো আপনি বাংলাদেশে কাজ করেছেন, ট্রেনিং নিয়েছেন, এখানে এখন চায়নাতে আছেন। বাংলাদেশে আজকেও আপনারা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে এই প্রোগ্রামটি রেকর্ডের সময় আপনারা ওখানেও কাজ করে এসেছেন। কেমন পার্থক্য বুঝছেন দু দেশের সেবার ক্ষেত্রে? আমরা তো একটু বিদেশকে বেশি ভালোবাসি, বাংলাদেশে একটু কম। কি ঘাটতিটা আছে বা কি প্রবলেমটা হচ্ছে বলে আপনি মনে করেন? আচ্ছা, খুব কঠিন প্রশ্ন আমার জন্য। তারপর আমি চেষ্টা করব মানে রিয়েল ফ্যাক্ট নিয়ে কথা বলতে। আমি বাংলাদেশ থেকে এমবিবিএস পাশ করেছি, জাতীয় হৃদরোগে ছিলাম দীর্ঘদিন, বিভিন্ন দেশে গিয়েছি। আমি ইউনিভার্সিটি অফ আলাবামাতে গিয়েছি, ইউএসএ, জাপানে আমি ফেলোশিপ করেছি, ইন্ডিয়ার দিল্লি অ্যাপোলো হসপিটাল আমি 6 মাস ছিলাম। তো আমি যেটা ফিল করি সব সময়, প্রতিটা দেশের ডাক্তাররা কিন্তু চায় তার পেশেন্টটা সুস্থ হয়ে বাড়ি যাক। ডেডিকেশনের দিক থেকে ডাক্তারদের কোনো ধরনের কোনো কমতি নেই, সেটা ইয়ং ডক্টর বলেন আর প্রফেসর বলেন। শুধু একটা জিনিসই আমরা মনে করি, ইয়ং ডক্টরদেরকে স্পেশালি তাদেরকে দ্রুত উন্নত বিশ্বের যে ট্রিটমেন্টগুলি আছে ওগুলিকে রপ্ত করে এবং ওগুলিকে শিখে বাংলাদেশে নিয়ে আসতে হবে। যেমন আমরা রিসেন্টলি আমরা প্রাইমারি পিসিআই নিয়ে আমাদের একটা প্রোগ্রাম আছে, বেল্ট অ্যান্ড রোড প্রাইমারি পিসিআই প্রজেক্ট, এবং আরেকটা হচ্ছে বেল্ট অ্যান্ড রোড সিটিও প্রজেক্ট। যেমন আমরা 100% ব্লক বলি, যেটা খোলা যায় না। উই হ্যাভ এ ভেরি স্পেশাল টিম টু ওপেন দিস কাইন্ড অফ করোনারি আর্টারি। তো আমি যেটা মনে করি যে আমাদের দেশের ইয়ং ডাক্তাররা এবং প্রত্যেকটা দেশের ইয়ং ডাক্তারদের একটাই চাহিদা, তারা নিজেদেরকে দ্রুত উন্নত বিশ্বের ট্রিটমেন্টগুলি শিখে সার্ভ ফর দ্য নেশন। এখন আপনি সার্ভ করতে আসলেন, আপনাকে তো অনেক তদবির করে টিকে থাকতে হবে, অনেক পরিচয় লাগবে। এই সমস্যাগুলো সমাধান আসলে কিভাবে হয়? আচ্ছা, আমি যখন বাংলাদেশে ছিলাম আমরাও এগুলি ফেস করেছি। আমার এখনও মনে আছে, আমি একদিন CCU2-তে কাজ করছি, 2টো রোগী মারা গিয়েছে CCU2-তে মিডনাইটে, তো অনেক হাঙ্গামা হয়েছে। তো আমি মনে করি ইয়ংদেরকে এই প্রবলেমগুলি ফেস করে উঠতে হবে। এটা না যে কেউ আমাকে ধাক্কা দিল বা কোনো একটা খারাপ কথা বলল, আমি আমার এই প্রফেশনে এসেছি, আই লাভ মাই প্রফেশন। Thank you, nice speech. Let's some talk about Dr. Professor Wu. One belt, one road cardiology. Actually, the new word I just came to know from Dr. Misbah. He used the term one belt, one road cardiology. What is this actually? And before, the China Society of Cardiology, it's a big society, and so in the last 20 years, so the technique and the skills of cardiology they developed very well. But now, so the Chinese physicians, like me, so we have the new chance to communicate with the doctors in the other countries. But it's now we have the platform. It's called One Road and Build. So what is One Road and One Build? So here I would like to tell everybody. So the road and build. So that means it's new the platform. It's new road. The road can connect the different countries. So the one road and one build
is the plan. It's the program of the government of China. Yeah. So several years ago, and the government of China launched the program. It's called Road and Build. So they try to connect the different countries by this road and build. And now we wanted to develop our friendship, to build our friendship along the road and build. So today, and our team, with Dr. Zhao and the Dr. Ovik, so we come back to the country, the hometown, and we try to make the friendship with the Bangladesh in the field of cardiology. In the field of actually that is a nice idea. মেজবাহ আপনাকে যে একটু সংক্ষেপে শুনতে চাই, মনে হয় তাহলে আপনার সাথে একটু কথা বলার সুযোগ পাওয়া যায়। যে আপনি যদি সংক্ষেপে একটু বুঝিয়ে বলেন আমার কাজটা আপনি সেরে দেন যে ওয়ান রোড ওয়ান বেল্ট প্রজেক্টটা আসলে কি। আমাদের বেল্ট এন্ড রোড এটা মানে এটা না যে আসলে রোড কনস্ট্রাকশন অর সামথিং। বেল্ট এন্ড রোড দিয়ে আমরা চাচ্ছি শেয়ারিং দ্য নলেজ উইথ দ্য আদার কান্ট্রি, কোঅপারেশন মডেল উইথ দ্য আদার কান্ট্রি ইন দ্য ফিল্ড অফ দ্য হেলথ, নট অনলি ফর দ্য কার্ডিওলজি। মানে অনেকগুলো কান্ট্রিকে একটা নেটওয়ার্কের মধ্যে এনে শেয়ারিং দ্য নলেজ, যে আমি আমার কাছে যেটা আছে আমি সেটা দিব, আপনার কাছ থেকে যেটা আছে সেটা আমরা শিখবো। আজকে আমার প্রফেসর অনেক কিছু শিখেছেন আমাদের বিএসএমইউই থেকে, উনি আমাকে বলেছেন মেজবা আমি আজকে এটা নিয়েও শিখেছি। এটা হচ্ছে শেয়ারিং দ্য নলেজ, এবং এটার মাধ্যমে শুধুমাত্র একটা জিনিসই আমাদের ফোকাস, রুট লেভেল জনসাধারণ কিভাবে সুবিধাটা পাবে। আমি শুধু এটা মনে করি যখনই শেয়ারিং দ্য নলেজ হবে অ্যাজ এ ডক্টর এনি প্রফেশন, সাধারণ মানুষ সেটা দিয়ে উপকৃত হবে। দর্শক মণ্ডলী, অনুষ্ঠানের পর যে আরেকটি বিরতি নিচ্ছে, বিরতির পর এসে হৃদরোগের রোগগুলো যা আছে সেটি প্রতিরোধ করবার উপায়গুলো নিয়ে এবং একই সঙ্গে অত্যাধুনিক কি চিকিৎসা পদ্ধতি আর পৃথিবীতে আছে সেই বিষয়গুলো নিয়ে কথা বলতে চাই। সঙ্গে থাকুন। দর্শক, বিরতির পর আবারও স্বাগত জানাচ্ছি আকু স্পেশালিস্ট সেন্টার অফ ঢাকা সেন্ট্রাল ইন্টারন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ হসপিটাল মাই হেলথ থেকে। আমরা কথা বলছিলাম এতক্ষণ ধরে হৃদরোগের নানা চিকিৎসা পদ্ধতি এবং এর কাজ করণীয়গুলো কি হৃদরোগে এবং প্রতিরোধ করবার উপায়গুলো নিয়ে আমরা এখন কথা বলতে চাই। আমাদের সঙ্গে উপস্থিত আছেন প্রফেসর উ, যিনি এসেছেন চায়নার বিখ্যাত হসপিটাল ফুওয়াই হসপিটাল থেকে। উপস্থিত আছেন ডক্টর মেজবাউল ফেরদৌস, যিনি বাংলাদেশি হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ হিসেবে কর্মরত আছেন চায়নাতে ফুওয়াই হসপিটালে। হার্ট অ্যাটাক হলে কি করবেন, এটার জন্য আবার একটা অ্যাপস আছে, যেটি আমরা আপনার প্রোফাইল পিকচারে ঢুকলে আমরা এই অ্যাপসের নাম দেখি। একটু বুঝিয়ে বলবেন যে অ্যাপসটা কি? আমাদের আসলে আমরা যখন অনেক কমপ্লিকেটেড কিছু জিনিস নিয়ে কাজ করছি, যেমন সিটিও ভেরি কমপ্লিকেটেড একটা একদম বন্ধ, সেটাকে আমরা খুলছি। খোলার জন্য অনেক ইনস্ট্রুমেন্ট লাগে, অনেক কিছু লাগে, ওয়্যার লাগে, হিউজ পরিশ্রম করতে হয়। তো আমরা যখন আমাদের যে প্রজেক্টটা ছিল সেটা হচ্ছে আমরা বিভিন্ন কান্ট্রির বেস্ট ডক্টরদের সাথে কমিউনিকেট করছি। যখন আমি এটা নিয়ে কাজ করছি লাস্ট 1 ইয়ার ধরে সিটিও রেজিস্ট্রি ইন দ্য এশিয়া, তখন আমি দেখতে পেলাম যে আসলে প্রাইমারি পিসিআই এই পুরো জায়গাটাই খালি মানে হচ্ছে এখন আমাদের দেশে, বাংলাদেশ এবং অনেকগুলি দেশে যখন প্রাইমারি পিসিআই করতে হয় সেটা হচ্ছে না। হার্ট অ্যাটাক হওয়ার পর আমরা আগে সে 20 বছর হলেও সেটা কম আকারে হচ্ছে, খুবই কম, এটাকে নাই বলা যায় লেস দেন 5%, 10%, ভেরি লেস অ্যামাউন্ট। তো আমাদের দেশে এবং অনেক দেশে হার্ট অ্যাটাক হওয়ার পরে আমরা থ্রম্বোলাইটিক থেরাপি আমরা এটা ইউজ করি। তো কিন্তু উন্নত বিশ্বে আসলে প্রাইমারি পিসিআই ইজ দ্য ওয়ান অ্যান্ড অনলি ট্রিটমেন্ট ফর 90% কেস। তো সেটা যখন হচ্ছে না, কেন হচ্ছে না সেটা নিয়ে আমরা অনেক কথা বলেছি, অনেক ডক্টরের সাথে কথা বলেছি। যেটা সবচেয়ে বেশি রিয়েলিটি, ল্যাক অফ ইনফরমেশন, পেশেন্ট অ্যান্ড ডক্টর। পেশেন্ট জানে না কোন হসপিটালে আমাকে যেতে হবে, কোন হসপিটালে 24 আওয়ার্স ক্যাথ ল্যাব ওপেন আছে। অনেক ডক্টররাও হয়তো ইনফরমেটিভ না যে আমার একটা রোগী আসলো আমি কোথায় পাঠাবো। তো এই জিনিসটাকে আসলে আমরা একটা প্ল্যাটফর্মে আনতে চাচ্ছি যে বাংলাদেশে কোন কোন হসপিটালে আসলে 24 আওয়ার্স ক্যাথ ল্যাব, আমার একটা রিলেটিভ রাতে 2টা বাজে হার্ট অ্যাটাক হলো, আমাকে চিন্তা করতে হবে আমি কোথায় যাব বা কোথায় পাঠাবো। তো আমরা এমন একটা জিনিস প্ল্যাটফর্ম করতে চাচ্ছি যেটা দিয়ে মানুষ অন্তত বুঝতে পারবে, হ্যাঁ আমার একটা রোগী কিছু হয়েছে, আমি এই ডক্টরের কাছে বা এই হসপিটালে আমি নিশ্চিন্তে আমার একটা রোগী গিয়ে প্রাইমারি পিসিআই উইদিন 2 ঘন্টার মধ্যে আমার এটা শেষ হবে। এবং আমাদের তথ্যটা ওখানে অ্যাপসটা নিলেই পাওয়া যাচ্ছে। হ্যাঁ, আমরা এটা হচ্ছে হৃদয় বিআরআই,
হৃদয়, হৃদয় তো বাংলা শব্দ। হ্যাঁ, আমাকে যখন দায়িত্বটা দেওয়া হয়েছে আমার বস, তখন আমি যেহেতু বাঙালি, আমি হৃদয় নাম দিয়েছি। এটা কোথায় কোন কোন দেশে কাজ করছেন? এটা এখন আমরা আসলে এটা নিয়ে আমাদের অনেক দূর যেতে হবে, আমরা এটা এখনো প্রিলিমিনারি স্টেজ। আমরা থাইল্যান্ডে অনেক ভালো কাজ করেছি, থাইল্যান্ডে 4টা হসপিটালের সাথে আমাদের কোলাবোরেশন হয়েছে, নেপালের সাথে আমাদের কোলাবোরেশন হয়েছে, বাংলাদেশের 3 থেকে 4টা হসপিটালের সাথে আমাদের কথাবার্তা চলছে। যেহেতু ভাস্কুলার সার্জন, আশা করি ভাস্কুলার হয়ে যাবে। আমরা লেটস अगेन দিস ইজ দ্য টার্ম ফর প্রফেসর হু। We are almost at the end of the program, so my last question to you: so how we can prevent heart diseases actually, because you know already the tendency of cardiac diseases increases in Bangladesh. Yeah. So what are the ways to prevent heart disease or heart attack? So the heart attack is a danger. It's very harmful for the patient. So I think it's very important is to how to prevent the heart attack and how to prevent the heart disease development. So if patient have the before the heart attack, so it's many years for the patient. So the disease is developed slowly up to the one point, so heart attack happen. So how to prevent the heart attack? So that means we should prevent and to slow down the disease progression. Yeah, development progression. So how to prevent? So we should start from the different point. For example, how to. So what's the health? What's the health diet, and how? So what's the physical activities? Yeah. So now is we have get a lot of data, and a lot for this data so indicate so every day, so everyone should have enough the physical activities, and we should have the health diet. So in China in the last 30 years, so it's because economic developed very quickly, so the diet has changed a lot, and the physical activities become less. So that's the main reason in China the prevalence of a heart attack is increased rapidly. So here, so in Bangladesh, as the guest, as a friend, so I strongly suggest for our friends, so we should start to prevent heart attack from now. Yeah. So otherwise, if we can't concentrate on our heart, so in the future maybe in Bangladesh it's the same situation as to China. Yeah. থ্যাংক ইউ, নাইস ইনফরমেশন। অ্যাকচুয়ালি দর্শক মণ্ডলী, উনি যেটা বলার চেষ্টা করেছিলেন যে গত 30 বছরে চায়না অনেকটা এগিয়ে গেছে, উন্নতির শিখরে উঠেছে, বাংলাদেশও অনেকটা এগিয়ে যাচ্ছে। তিনি একজন বন্ধু হিসেবে আপনাকে বন্ধু হিসেবে একটি উপদেশ দিতে চান যে আপনার হার্ট অ্যাটাকটি তাই প্রতিরোধ করতে হবে এখন, কারণ চায়নাতে অনেক বেড়ে যাচ্ছে, উন্নয়নের একটা সাইড ইফেক্ট হিসেবে বাংলাদেশে এটি বাড়তে যাচ্ছে এবং বেড়ে গেছে অনেকটা। দুটো জিনিস উনি গুরুত্ব দিয়েছেন, আপনার খাবারের ব্যাপারে সতর্ক হতে হবে, যে খাবারটি আপনার জন্য শারীরিকভাবে উপকারী সেটি আপনাকে গ্রহণ করতে হবে। একই সঙ্গে আপনার শরীরের যে কার্যক্রম, আমাদের মনটাকে শান্তি দিতে হয়, শরীরটাকে আসলে কষ্ট দিতে হয়, এটি সুস্থ থাকার নিয়ম। উনি বলেছেন যে আপনার শারীরিক যে অ্যাক্টিভিটি সেটিকে বাড়াতে হবে, আপনার শরীরকে যত বেশি আপনি অ্যাক্টিভ রাখবেন, কর্মক্ষম রাখবেন, মুভমেন্টের মধ্যে থাকবেন, তত বেশি আপনার হার্ট অ্যাটাকগুলো প্রতিরোধ করতে হবে। এবং সময় কিন্তু আজকে থেকেই। ডক্টর মিসবাহ, আপনার কাছে খুব সংক্ষেপে বাংলাদেশের চিকিৎসা এবং কেমন আছে এবং কেমন দেখলেন ওনারা আমাদের দেশের চিকিৎসা ব্যবস্থা, এবং আপনাদের এখানে আসার উদ্দেশ্যটা কি, খুব সংক্ষেপে শুনতে চাই। আমরা শুধু এতটুকু মেসেজ দিতে চাই আমাদের ডক্টর কলিগদেরকে এবং বাংলাদেশের জনসাধারণকে, সবাইকে। আমরা চাই আপনাদের সাথে থাকতে। আমাদের প্রফেসর প্রথমেই বলেছেন, আজকে যখন আমরা ক্যাথল্যাবে কাজ করছিলাম, স্যার আমাকে বলেছেন যে আই ফিল লাইক এ হোম, বিকজ বাংলাদেশি মানুষ খুবই ফ্রেন্ডলি। এবং আরও যেটা কিছুক্ষণ আগেও উনি আমাদের ডাক্তারদেরও প্রশংসা করেছেন, এবং আমি মনে করি যে এখন আমাদের দেশের ইন্টারভেনশন কার্ডিওলজি এবং কার্ডিওলজি সেক্টর মাথা উঁচু করে বিশ্বের সব জায়গায় রিপ্রেজেন্ট করতে পারে বাংলাদেশকে।
এবং আপনাদের কাছে আমাদের প্রত্যাশা থাকবে যে আপনি উন্নত বিশ্বের উন্নত হসপিটালে কাজ করছেন, কখনো সুযোগ হলে দেশে ফিরে আসবেন এবং সেই দেশের টেকনোলজিটাকে এদেশে ট্রান্সফার করার চেষ্টা করবেন। যতটুকু জানি যে ফারভিউ একটি হসপিটালে আপনারা যাচ্ছেন এই প্রোগ্রামের পরপরই, সেখানে হয়তো আপনারা চেষ্টা করছেন জানার সঙ্গে যৌথভাবে কিছু করা যায় কিনা। আপনাদের জন্য শুভকামনা। প্রফেসর উ, থ্যাংকস ফর হ্যাভিং with us, and we had a really great time with you, and hope you will enjoy our trip in Bangladesh. Next time, definitely we'll visit Bangladesh. Thank you. Thank you. I'm sure so we'll come back again. Thank you. Goodbye and Allah Hafiz. Yeah, thank you again. আশা করি আজকের যে টপিকটি ছিল হার্ট অ্যাটাক, সেটি আপনাদের কাজে লেগেছে। একই সঙ্গে আপনারা কিছুটা ছোঁয়া পেয়েছেন যে উন্নত বিশ্ব এবং আমাদের দেশের চিকিৎসা ব্যবস্থা ঠিক কোন পর্যায়ে আছে। যারা এতক্ষণ আমাদের সঙ্গে ছিলেন প্রত্যেকে ধন্যবাদ জানিয়ে আগামী অনুষ্ঠান দেখবার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের মতো এখানে বিদায় নিচ্ছি। আল্লাহ হাফেজ।